بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی نیوز، میں ہوں طیبہ ستار۔ شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان نے سندھ میں لاک ڈاؤن کی مخالفت کر دی، کہتے ہیں معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، لاک ڈاؤن لگا کر اسے تباہ نہیں کرنا چاہتے۔ بھارتی معیشت کی مثال سب کے سامنے ہے، کاروبار بند رکھنے سے دہاڑی دار طبقہ متاثر ہوتا ہے۔ بچے بھوکے ہوں تو لاک ڈاؤن نہیں لگایا جا سکتا، جہاں کورونا کی شرح زیادہ ہو وہاں سمارٹ لاک ڈاؤن لگائیں۔ پاکستان نے کورونا سے متعلق بر وقت اور درست فیصلے کیے، وزیر اعظم کی ایک بار پھر قوم سے ماسک کا استعمال کرنے کی اپیل۔ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ پروگرام میں سوالات کے جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ملکی دولت لوٹنے اور لندن میں جائیدادیں بنانے والے آزاد میڈیا سے گھبراتے ہیں۔ میڈیا مسائل کی نشاندہی کرے، حکومت اس اقدام کو سراہے گی۔ وزیر اعظم نے ایک کالر کی پینشن بحال کرنے کی یقین دہانی کرائی، صوبوں کو میرٹ پر سبسڈی، کوٹا سسٹم کے تحت نوکریاں دینے اور یونین کونسل کی سطح پر کھیلوں کو فروغ دینے کی ہدایت۔ نور مقدم کیس میں کوئی شخص طاقت یا امریکی شہریت کے نام پر نہیں بچ پائے گا، برسات میں ہر شہری ایک پودا لگائے، وزیر اعظم کی اپیل۔ کراچی میں لاک ڈاؤن کا دوسرا روز، شہر میں تجارتی سرگرمیاں مکمل طور پر بند، نظام زندگی مفلوج، شہری گھروں تک محدود۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس دکانیں بند کرانے میں مصروف، اندرون سندھ لاک ڈاؤن پر مکمل عمل درآمد نہ ہو سکا۔ حیدرآباد میں شہریوں کا بغیر ماسک سڑکوں پر گشت، عمرکوٹ کے بیشتر کاروباری مراکز اوپن، خیرپور میں پولیس اور دکانداروں میں آنکھ مچولی جاری، نوشہرہ فیروز میں تمام کاروباری مراکز میں سرگرمیاں جاری۔ لاک ڈاؤن کا خواہش مند وہی ہو سکتا ہے جو امریکہ میں چھٹیاں گزارے، گورنر سندھ عمران اسماعیل کی صوبائی حکومت پر تنقید۔ پاکستان کی اٹھتی معیشت کو نہ گرائیں، ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہونا وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی حکومت کی ناکامی ہے۔ سپریم کورٹ کا حکم ہے، صوبہ اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ لاک ڈاؤن کے نام پر سندھ میں پولیس، اے سی اور ڈی سی گردی ہو رہی ہے۔ لاک ڈاؤن، لاک ڈاؤن، لاک ڈاؤن، سرداری صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے اہم سوال اٹھا دیا۔ ٹویٹر پیغام میں کہا کہ جو انڈیا میں کورونا سے تباہی دنیا نے دیکھی، زرداری صاحب ایسے حالات کراچی میں پیدا نہ کریں۔ پیپلز پارٹی کورونا رسپانس کو سیاست کی نظر نہ کرے، زندگی اور معاش کی حفاظت پر مبنی حکومتی حکمت عملی نے بہترین نتائج پیدا کیے۔ ریاست کے سب ستون مل کر سندھ کے عوام کی صحت اور روزگار دونوں کا دفاع کریں گے۔ تحریک انصاف گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بعد اب سندھ میں عوام تک اپنا پیغام مؤثر انداز میں پہنچانے کی حکمت عملی بنا رہی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بڑا اعلان، مستقبل میں سندھ میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعظم جلد صوبے کے اہم سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے صوبہ تباہ کر دیا، عوام ان سے نجات چاہتے ہیں۔ کورونا کے سائے مزید گہرے، وائرس کا شکار 62 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ گزشتہ روز 5026 کیسز رپورٹ ہوئے۔ این سی او سی کے مطابق کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 8.82% رہی۔ ملک بھر میں کورونا کے 22 ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 23,422 ہو گئی، جبکہ کیسز کی مجموعی تعداد 10,34,837 ہو گئی۔ آج سے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے بغیر اندرون ملک فضائی سفر پر پابندی عائد۔ ڈومیسٹک پروازوں میں 18 سال یا زائد عمر کے ایسے افراد جن کے پاس ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نہیں، وہ ہوائی جہاز میں سفر نہیں کر سکیں گے۔ کم از کم ایک ڈوز لگوانے والے مسافر ہوائی جہاز پر سفر کر سکیں گے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے 13 اگست کو کراچی میں ہونے والا جلسہ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث مؤخر کر دیا۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی جانب سے جلسہ مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جلسے کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نواز کی رہنما مریم نواز نے بھی اپنی علالت کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان کو جلسہ مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی۔
शहजाद अकबर से मुतालिक गलत फहमी दूर हो गई। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली नजीर चौहान ने मुआफी मांग ली। वीडियो पैगाम में कहा, अगर किसी बात से मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का दिल दुखा तो माजरत ख्वाह हूँ। नजीर चौहान PIC में जेर इलाज हैं। शहजाद अकबर ने माजरत कबूल कर ली, फोन पर खैरियत दरियाफ्त की। कराची पोर्ट ट्रस्ट की हदूद में दरामद करदा चीनी समंदर बुर्द हो गई। एस्ट वहाफ बर्थ नंबर 5 पर चीनी के बैग से भरा कंटेनर समंदर में जा गिरा। ट्रॉलर के ब्रेक फेल होने की वजह से चीनी से भरा कंटेनर समंदर में गिरा। हादसे में ड्राइवर को बरवक्त बचा लिया गया। कंटेनर में 780 बैग लोड किए गए थे। कंटेनर समंदर में गिरने से TCP की करोड़ों रुपए की चीनी समंदर बुर्द हो गई। MV यूनिट जहाज दुबई से TCP के लिए 33,000 टन चीनी लेकर 27 जुलाई को कराची पहुंचा था। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान में फिर ऐसे गिरोह जन्म ले सकते हैं जो दुनिया के लिए खतरा हैं। वजीर आजम के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका को पहले से ज्यादा साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान मजीद अफगान मुहाजिरीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आलमी बरादरी जंग मुतासरीन के लिए अफगानिस्तान में ही बंदोबस्त करे। अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशें रंग ना ला सकीं। तालिबान ने 3 अहम तरीन शहरों हर्रात, लश्करगाह और कंधार का मुहासरा कर लिया। कब्जे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस से शदीद जंग जारी। लश्करगाह में तालिबान जंगजू गवर्नर हाउस से चंद 100 मीटर की दूरी तक पहुंच गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीछे धकेल दिया। कंधार के कब्जे के लिए भी शदीद लड़ाई जारी। मुआशी तौर पर अहम शहर हर्रात में तालिबान जंगजू जनूब की तरफ से दाखिल होने के लिए कोशां। आग जानबूझकर लगाई गई तो साजिशी अनासिर का सीना चीर देंगे, चाहे उसकी कुछ भी कीमत देनी पड़े। तुर्क सदर का ऐलान। रजब तैयब उर्दवान का आग लगने से मुतासिर होने वाले इलाकों का दौरा। कहा, इशारे मिले हैं कि आग लगने के वाकयात के पीछे कोई साजिश है। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तुर्की के जनूबी इलाकों में आग से अब तक 2 फायर फाइटर समेत 6 अफराद जान बहक हो चुके हैं। भारत ने 1 महीने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का एहसास दिला दिया। उम्मीद है कि भारत सलामती कौंसिल की सदारत के लिए कवायद और इक़दार की पासदारी और एहतराम करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा। सदर सलामती कौंसिल इजलास को कवायद और ज़वाबित के मुताबिक चलाने का पाबंद होता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी। भारत को मकबूजा जम्मू कश्मीर के मसले पर सलामती कौंसिल की पास करदा करारदादों पर अमल दरामद की जिम्मेदारी याद कराएंगे। लोधरा में छत मौत बनकर मकीनों पर टूट पड़ी। 5 बच्चे जान बहक, 3 शदीद जख्मी हो गए। हादसे के वक्त बच्चे कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मुल्हिका ज़ेरे तामीर इमारत का कुछ सामान घर की छत पर रखा तो वो वजन बर्दाश्त ना कर सकी। शेखुपुरा में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग लग गई। आग ने करीब से गुजरने वाली बिजली की तारों को भी लपेट में ले लिया। तारें टूटकर हैवी मशीनरी पर गिरी तो वहां काम करने वाले 4 मजदूर झुलस गए। जख्मियों को म्यू अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की खातून स्विमर एमा मैकेन ने टोक्यो ओलंपिक्स में तारीख रकम कर दी। एक ओलंपिक में 7 मेडल जीतने वाली दूसरी कामयाब खातून ओलंपिक एथलीट बन गईं। इससे कबल 1952 में रूस की जिमनास्ट मारिया ने 7 मेडल्स जीते थे। एमा मैकेन मजमूई तौर पर 11 ओलंपिक मेडल्स जीत चुकी हैं। एमा मैकेन एक ओलंपिक मुकाबले में सबसे ज्यादा 4 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली एथलीट भी हैं। और कराची में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस, अवाम की बड़ी तादाद वैक्सीनेशन के लिए एक्सपो सेंटर पहुंच गई। सेंटर के बाहर तवील कतारें, लोगों की धक्कमपेल और इंतजामिया से तकरार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि कराची में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर लोगों ने वैक्सीनेशन करवाने के लिए एक्सपो सेंटर का रुख कर लिया। इसी हवाले से शामिल करेंगे कराची से तैमूर शकील की खुसूसी रिपोर्ट।
वैक्सीनेशन नहीं लगवाई तो तनख्वाहें नहीं देंगे। शहर कायद में सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में सख्ती की गई तो शहरियों की बड़ी तादाद ने वैक्सीन लगवाने के लिए एक्सपो सेंटर का रुख कर लिया। जब टेली न्यूज की टीम एक्सपो सेंटर पहुंची तो शहरियों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। 8 बजे से आए हैं हम लोग, यहाँ पर बहुत ख़राब इंतजाम है। कोरोना तो वैसे ही फैल रहा है यहाँ पर। कोई 6 बजे, कोई 5 बजे, कोई 8 बजे, अभी तक जो है ना लाइन पे ही खड़े, और अभी तक हमें अंदाज़ा नहीं है कि हम लोगों का नंबर कब आएगा। हम सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए और अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है। लेकिन क्या कि जो उनके वास्ते वाले वो अंदर जाते हैं और अगर कोई वीडियो बना ले उनको मार मार के लहूलुहान कर देते हैं। शहरियों का कहना था कि रात 4 बजे से लाइन में लगे हैं लेकिन हमारी बारी नहीं आ रही। 6 बजे से आए हैं सर जी, कोई इंतज़ाम नहीं है। जो अपनी मर्ज़ी से आ रहा है, जो जा रहा है, अपने जो कार में आ रहा है उनको पहले दे रहे हैं, उस पर करवा रहे हैं ये लोग। अब जो गरीब बंदा है वो ख्वार हो रहा है यहाँ पे। लॉकडाउन के बाइस खाने पीने की अशिया भी मयस्सर नहीं। सारा बाजार सब बंद करवाए हुए, कोई खाने पीने की कोई चीज़ वगैरह कुछ भी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रही है, कोई एक आम चीज़ सही तरीके से नहीं मिल रही है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया ताउन नहीं कर रही। सिंध हुकूमत के वैक्सीनेशन के अहकामात के बाद शहरियों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर पहुंच गई तो दूसरी जानिब शहरी इंतजामिया से नाला दिखाई देते हैं। कैमरामैन शराज मुस्तफ़ा के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहिए, देखते रहिए टेली न्यूज़।